السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ سب؟ ہم اردو ناول پلیٹ فارم کے آفیشیل چینل پر آپ کا ویلکم کرتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ آپ کا دن آج کا خوشگوار گزرا ہو۔ آپ کے دن کو مزید بہتر بنانے کے لیے ہم ناول کی بالکل نیو ایپیسوڈ لے کے آئے ہیں۔ جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہمارے آنے والے ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے اور آپ جلد از جلد ناول ریڈ کر کے اپنے دن کو مزید خوشگوار بناتے جائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ خود ریڈ کرنا چاہتے ہیں، اسکرین کو بک کریں، والیوم ڈاؤن کریں اینڈ خود ریڈ کر لیں۔ ہم اس کو ریڈ آؤٹ کریں گے۔ آئی ہوپ کہ ناول کی قسط آپ کو مزے کی لگے اینڈ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ لازمی ڈراپ کیا کریں، رائٹر کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ سیکرٹ ایجنٹ بیسڈ روڈ پوزیسیو کیئرنگ ہیرو انوسینٹ پلس ایٹیٹیوڈ ہیروئن فورس میرج بیسڈ ناول آل رائٹ ریزروڈ بائی اردو ناول پلیٹ فارم اسٹرکٹلی پروہیبٹیڈ ٹو کاپی پیسٹ۔ ناول تو میرا صنم، قسط نمبر 7، اس قلم اریبہ افضل۔ کیا بنا کام کا؟ رقم تمہیں دے دی ہے، جلد از جلد مجھے وہ لڑکی میرے پاس چاہیے۔ عفان قہر برساتی نظروں سے سامنے سڑک پر دیکھتا فون کی دوسری جانب موجود نسرین بیگم سے بولا تھا۔ اس کی آنکھوں میں الگ ہی جنون سوار تھا۔ ہر قیمت، ہر حال میں مجھے لیزا چاہیے، کل تک جیسے بھی کریں مگر اسے مجھ سے نکاح پر راضی کریں۔ بس اب مجھے مزید کوئی بکواس نہیں سننی ورنہ پولیس بہتر طریقے سے نپٹے گی آپ سے۔ عفان غصے کی شدت سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتا دھاڑ کر بولا تھا، جس سے دوسری جانب نسرین بیگم تھوڑی خوفزدہ ہوئی تھی۔ پیسے کی طاقت میں وہ اپنی تمیز بھی بھول بیٹھا تھا، یا شاید اس وقت وہ بے حد غصے میں تھا۔ لیزا کا مسکراتا چہرہ اور فاہد کے ہاتھوں میں دبے اس کے ہاتھ اس کا پارا مزید ہائی کرنے کو کافی تھے۔ چھوڑوں گا نہیں تمہیں میں لیزا، وہ دانت پیستے بولا تھا، جیسے لیزا اس کے سامنے موجود ہو اور وہ اپنی شعلہ بار وجود سے اسے جلا کر راکھ کر دے۔ ہم تیرے لیے غلط تھوڑی کر رہے ہیں جو تو اتنی زبان چلا رہی ہے۔ اچھا بلا رشتہ ہے، میمونہ سمجھا اپنی لاڈلی کو، ہم سے اور بوجھ نہیں اٹھایا جاتا۔ نسرین بیگم عفان سے بات کے بعد لیزا پر ہی برس پڑی تھی۔ وہ ہاسپٹل کے کمرے میں موجود تھے جہاں میمونہ بیگم بے بسی کی تصویر بنی لیٹی ہوئی تھی اور اپنی بیٹی کے لیے کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ پر مامی، ایسے کیسے میں کسی سے شادی کر لوں؟ میں جانتی نہیں ہوں وہ کون ہے، کیا کرتا ہے۔ لیزا خود کو سنبھالتی بامشکل بولی تھی، ورنہ تو اسے مامی پر بے حد غصہ آ رہا تھا اس وقت۔ جب بڑے فیصلہ لے لیں تو چھوٹوں کو بولنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا، سمجھی تم؟ اور ہم نے فیصلہ لے لیا ہے، کل تمہارا نکاح ہوگا اور رخصتی بھی، سو خود کو تیار کر لو، مجھ سے زیادہ بحث مت کرو۔ نسرین بیگم تیکھے چتونوں سے اسے گھورتی دانت کچکا کر بولی تھی۔ ویسے بھی اس کا وجود نسرین بیگم کو پسند نہیں تھا، اوپر سے ایک پیسے والا انسان اس کے پیچھے پاگل تھا۔ یہ سوچ حسد مزید ان کے دل میں پیدا ہو چکا تھا۔ جب میری ماں مر رہی تھی تب آپ کو نہیں پتا تھا کہ بڑے ہیں آپ لوگ؟ لیزا نہیں چاہتی تھی کہ وہ تلخ جملے استعمال کرے، مگر نسرین بیگم کے کٹیلے لفظوں پر وہ چپ نہیں رہ سکی تھی، تبھی دو ٹوک بولی تھی، لیزا۔ میمونہ بیگم نے تمام ہمت جمع کرتے پہلی بار اس معاملے میں کچھ بولا تھا۔ لیزا نے فوراً ماں کی جانب دیکھا تھا۔ ممانی سے ایسے بات مت کرو، وہ جو بول رہی ہیں اس کے بارے میں سوچو۔ اگر انہوں نے کہہ دیا ہے کل نکاح ہے تو نکاح کے لیے تیار ہو جاؤ، کل نکاح ہوگا تمہارا۔ میمونہ بیگم سخت انداز میں بولتی لیزا کو حیران کر گئی تھی۔ لیزا نے پتھرائی ہوئی نظروں سے میمونہ بیگم کو دیکھا تھا، جن کے اندر نہ جانے کیسا سیلاب اٹھا ہوا تھا۔ کم از کم شاید لیزا کا ہونے والا شوہر ہی اسے خوش رکھ سکے، وہ جہنم نما گھر سے تو بچ جائے گی۔ مگر میمونہ بیگم نہیں جانتی تھی کہ وہ کسی بھٹی میں لیزا کو جھونک رہی ہیں۔ بس سن لیا، اب سکون ہو گیا؟ ایک تم لوگوں کے بارے میں سوچو تو دوسرا ہمیں ہی باتیں سناتے ہو۔ بہت رہ لیا ہاسپٹل، خرچہ آتا ہے، ڈسچارج لو، گھر آؤ، اور کل نکاح بھی ہے۔ نسرین بیگم باتیں سناتی چلی گئی، جبکہ لیزا کو تو چپ لگ گئی تھی۔ وہ اپنی ماں کے خلاف نہیں جا سکتی تھی، کبھی نہیں۔ اب اگر اس کی ماں نے کہہ دیا تو لیزا کسی بھی قیمت پر وہ نکاح کرے گی۔ اگر اس کی ماں اس وقت مرنے کا کہتی تو وہ مر بھی جاتی، وہ واحد سہارا تھی لیزا کے پاس، اس کا وہ ان سے مخالفت نہیں رکھ سکتی تھی۔ کون ہو تم اور کیا چاہیے تمہیں؟ جمیل ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ذرا سختی سے بولا۔ وہ جو ٹانگ پر ٹانگ رکھے براجمان تھا، سکون سے منہ سے ٹوتھ پک نکالے سے دیکھا تھا۔ زیادہ کچھ نہیں، بس تمہاری بیوی چاہیے۔ جتنا سخت اور تیز لہجہ جمیل فاسق خان کا تھا، اتنا ہی پرسکون اور آرام دہ لہجہ تابش خان زادہ کا تھا۔ اس کی بات پر جہاں جمیل بیٹھنے لگا تھا فوراً کھڑا ہو گیا، ماتھے کی رگیں پھول گئی تھی۔ یہ کیا بکواس ہے؟
वो मुट्ठियाँ भींचे दांत कचका कर बोला था, जिस पर वो हल्का सा हंसा था। और फिर नज़र आने वाली इसकी वो मुस्कुराहट, उफ, किसी की भी जान निकाल सकती थी वो मुस्कुराहट। मुझे लगा मैं बोल रहा हूँ। फासिक खान, वो आबरू उचकाए सामने खड़े शख्स को आग लगा गया था। खैर, बहस नहीं करूँगा। अपनी बीवी को तुमने 1 करोड़ में ख़रीदा है, मैं तुम्हें 20 करोड़ दूंगा। इसे गरीबों में बांट देना, क्योंकि तुम्हारी बीवी की हैसियत इससे कहीं ज़्यादा है। वो तनसिया हंसा। जमील के चेहरे का रंग फक हुआ था। यू बास्टर्ड, मैं तुम्हारी जान ले लूँगा अगर रूही पर नज़र भी रखी तुमने तो। जमील आगे बढ़ता इसका गिरबान पकड़ते बोला था। जब अचानक ही 10 से 20 आदमी गन्स के साथ ही ड्राइंग रूम में दाखिल हुए। ज़मीन पर गन तान चुके थे। ताबिश धीमा सा मुस्कुराया था। गिरेबान तक पहुंचने से पहले ये देख लिया करो कि औकात गिरेबान तक जाने की है या जूतियों तक पहुंचने की। वो आबरू उचकाते सन ग्लासेस लगाता जमील को आग की भट्टी में धकेल वहां से निकलता चला गया। जमील आंधी तूफान बना अपने इश्तियाल पर काबू न पाते हुए सीधा रूही के पास पहुंचा था। वो जो अभी नहा कर निकली थी, गले पर जलन सी महसूस हो रही थी। अभी तक टावल लिए खुद को शीशे में देख रही थी कि धड़ाम की आवाज़ से दरवाज़ा खुला और जमील इतनी ही तेज़ी से अंदर दाखिल होता इसे गले से पकड़ता दीवार के साथ पिन कर चुका था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी गैर मर्द की जानिब देखने की, रूही जमील नौफल खान? जमील इतनी बुलंद आवाज़ में धाड़ा था कि रूही का रवा रवा कांप उठा था। वो बुत बनी खड़ी थी। कुछ लम्हे इसे कुछ समझ ही नहीं आया था। जब मकाबल की गैज़ो गज़ब ढाती आंखों में देखा तो वो खौफ खा उठी थी। क्या बोल रहे हैं आप? वो बामुश्किल लफ्ज़ों को अदा कर पाई थी, क्योंकि इसे अपने गले पर सख्त उंगलियों की जलन महसूस हो रही थी। अपना दम घुटना महसूस हुआ था इसे। रूही को लगा अभी इसकी रूह परवास कर जाएगी। इस शख्स की बात कर रहा हूँ मैं, जो मेरी बीवी को खरीदने यहाँ पहुँचा है। अगर ऐसी कोई भी हरकत करनी थी तो पहले बकवास कर देती कि दूसरे मर्दों के पास जाने का नशा लग चुका है तुम्हें। रूही की आंखें लाल होती जैसे बाहर उबल आने को थी, जबकि जमील का गुस्सा सवा नेज़े पर पहुँचा हुआ था। माथे की रगें फूली हुई थी। इसने रूही का गला छोड़े दीवार पर जोर से वार किया था। जमील, आप मेरे किरदार पर वार कर रहे हैं, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। रूही रोते हुए बोली, मगर इसके लहजे में तपश थी। जमील इसकी मज़ीद गुस्ताखी सुनते गुस्से से भड़क ही उठा था। किरदार? कौन सा किरदार जिसे तुम बेच आई हो और जिसे खरीदने के हकदार आज भी यहाँ मेरे दरवाजे पर आ रहे हैं? गैरत कहाँ दफा हो गई थी तुम्हारी? जमील इसके नाजुक बाजू को मुकम्मल अपनी सख्त गिरफ्त में लेता झंझोड़ कर बोला था। आज किसी तौर वो अपना गुस्सा काबू ही नहीं कर पा रहा था, जबकि इसकी बात पर रूही की लब जैसे सिल चुके थे। कैसे इल्ज़ाम लगा रहा था वो इस पर? लगा भी कौन रहा था? इसका वो शोहर जिससे रूही मोहब्बत करती थी, पर आज हालात ही कुछ मुख्तलिफ थे। अफसोस। बहुत शौक है तुम्हें मेरी इज्जत को नीलाम करने का, हाँ? चलो मेरे साथ। बिखरे हुए शेर की तरह वो इस पर चिपटा और इसे खींचते हुए अपने साथ सीढ़ियों से नीचे उतारने लगा था, जबकि रूही की बुलंद आवाज़ सुन सब बाहर निकल आए थे, जिसमें नौफल खान, शबाना बेगम और अनायत खान थे। इस खींचातानी में कई जगहों पर इसे चोट लग चुकी थी। इसकी हालत बदतर हो चुकी थी। बिखरे उलझे बाल, वो कोई पागल ही लग रही थी जिसके साथ किस्मत मजाक कर रही थी। मैं जमील नौफल खान अपने पूरे होशो हवास में रूही जमील नौफल खान को तलाक देता हूँ। इसकी बात पर रूही ने खाली नज़रों से इसे देखा था। इस दुनिया में कोई नहीं था इसका, वो वाहिद से हारा था जिसे रूही ने टूटकर चाहा था। आज सबके सामने कैसे वो इसे धिक्कार रहा था। रूही से कुछ बोला ही नहीं गया था। इसकी आंखों से आंसू जारी हुए थे जो बहते ही जा रहे थे। सब लोग खामोश थे। घर के नौकर भी तमाशा देख रहे थे। तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। वो रूही को धक्का देते साइड पर गिरा चुका था। असियतनाक लम्हा था वो, खौफ का मंजर, जब रूही को लगा मौत का फरिश्ता बस अब इसकी जान निकाल रहा था। इसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। वो वही फर्श पर गिर गई। इसका वजूद बेमोल हो चुका था। सनम कभी कभार वजदान को देख लेती, जो सख्ती से स्टीयरिंग थामे गाड़ी ड्राइव कर रहा था। वो इससे नज़रें चुरा रही थी। समझ से बाहर था वो इसे बुलाए या इससे नाराज़ हो जाए। जो इसने सनम से ऐसे बात की थी। वो लोग घर पहुंच चुके थे। सनम जल्दी से गाड़ी से उतरती कमरे की जानिब भागी थी, मगर पीछे से आने वाली आवाज़ ने इसके कदम वही जमा दिए थे। खबरदार, अगर तुम अपने कमरे में गई, हमारे कमरे में पहुंचो ज़रा। वो इसकी आवाज़ तलब करता खुद गाड़ी को पार्किंग में लगाने लगा था। सनम के चेहरे पर खौफ तारी हुआ था। उंगलियां मरोड़ थे। वो फ़ौरन वजी के कमरे में पहुंची थी।
जब दूसरे ही पल इसे अपने पीछे दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ सुनाई दी थी। इसने झट से पीछे मुड़कर देखा तो वो मगरूर इंसान वहीं खड़ा था। दरवाज़ा लॉक करते इसने आंखों में सख्ती और शफ़ाक़त लिए सनम को देखा था, जिसके चेहरे का रंग ही इसका तासरात देखकर उड़ चुका था। वो वजी दोबारा नहीं करूँगी, वो अटकते लहजे में अपनी पेशानी पर आया पसीना साफ करती बोली थी। सर्दी में भी इसकी पेशानी नम थी तो सामने वाले की आंखों की तपिश का कमाल था। तुम्हें क्या लगता है मैं पागल हूँ? हाँ। वो एक जुस्त में इस तक आता, फरार के रास्ते बंद करता, इसे बाहों में भरकर बेड पर फेंक चुका था। सनम की आंखें हैरत से फैली थी। वो इस कदर गुस्सा होगा सनम ने सोचा ही ना था। मेरे फ़ोन पर लाख मना करने के बावजूद तुम वहाँ गई ही क्यों थी तुम? क्या समझती हो मैं वहाँ नहीं जा सकता? बोलो, जवाब दो मुझे। गुस्से से इसके बाजू को मरोड़ते वो इसकी कमर पर पिन किए बोला था तो बाजू में दर्द सी उठती महसूस कर सनम कराह कर रह गई थी। क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि मैं शोर हूँ तुम्हारा? मेरी बात तुम्हें माननी चाहिए। कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब दो। वो झटके से इसे खुद से लगाए बोला था। इसके लफ्ज़ों में सर्दपन था, क्योंकि ऑफिस से निकलकर जब वो सनम की जानिब इसे लेने जा रहा था तो एक ऐसी खबर इसे मिली थी जिससे सनम को खतरा था। ये सोच ही इसकी रूह कांप उठी थी कि अगर सनम को कुछ हो जाता तब भी वो इतने गुस्से में था। वजी, आई एम सॉरी। सनम पा मुश्किल लबों पर ज़बान फेर कर बोली थी। इसकी आंखों में शफाकत और सुर्खी देख तो सनम की सारी खूफ की हवा हुई थी। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें यहाँ से चले जाने पर तुम मुझे अपने पास आने से रोक सकती हो? अरे दुनिया की कोई ताकत तुम्हारी रूह में मुझे शामिल होने से नहीं रोक सकती। चाहे तुम कहीं भी छुप जाओ, मैं हर जगह से तुम्हें तलाश कर खुद के सामने खड़ा करूँगा, और ये मेरा वादा है तुमसे। वो बेकाबू होता इसकी गर्दन पर झुकता, वहाँ होठ रखता सख्ती से गोया हुआ था। सनम ने ज़ोर से आंखें मींची थी, जबकि वो गुस्ताखियाँ कर रहा था जो इसके नाजुक वजूद में उलझा हुआ था। झटके से इसे धक्का देते खुद से दूर किया था। दफ़ा हो जाओ अपने कमरे में और शक्ल मत दिखाना मुझे अब अपनी। वो मुठियाँ पेंचे बोला तो सनम सख्ते में इसे देखती वहीं खड़ी रही थी, जबकि वो दांत पीसकर एक कहर बरसाती नज़र इस पर डाल गया था, जिससे सनम फ़ौरन वहाँ से निकली थी। अपनी शर्ट उतारता विजदान वही बेड पर गिर कर कम्फर्टर और कर आंखें मूंद गया था। इसका सर फट रहा था, सोच कर बुरा हाल हो रहा था इसका। सो गाइस, एपिसोड ख़त्म हो चुकी है। एंड पे क्वेश्चन, क्या रूही मर गई? हाँ या ना में जवाब लाजमी दें। जारी है। सो हमने आपको जैसा कि पिछले एपिसोड में बता दिया था एक रीडर के एतराज़ पर कि फ़ासिक खान, नाम ठीक नहीं होता, फ़ासिक सॉरी, तो हमने ज़मील का नाम ज़मील नौफल खान कर दिया था। अब पूरे नावल में यही चलेगा, तो किसी भी कन्फ्यूजन की कोई ज़रूरत नहीं है। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इट्स मी योर राइटर अरीबा अफजल इबा। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।